Respected Principal Sir, Dr. T. Mohammed Salim Sir, Chief Guest and Resource Person of the Day, Dr. K.V. Mohammed Sir, Assistant Professor, MG University, Director of the Finishing School Project, Mr. C. Naufal Sir, Assistant Professor of Farouk Training College, dear colleagues and students. With much happiness, we are now in the second day of Each One Teach One free online net coaching program being organized by Farouk Training College. This is an extension of the Finishing School Project. We are extremely gratified by the instant responses received on the first day itself. This has actually motivated us to conduct the second day in an even more better and time-bound manner. With much pleasure and satisfaction, I welcome and introduce the guest of the day. Let me first of all take this honor to welcome our dear Principal Sir, who is the pillar of Farouk Training College and all the activities going on. It is with his immense, in fact, a constructivist support that we have been able to conduct these kind of social outreach programs. It's my pleasure to introduce the speaker, the resource person of the day. Dr. K.V. Mohammed Sir actually needs no introduction to the faculty and students of Farouk Training College, but we still have participants and their guests also from outside Farouk Training College. Dr. K.V. Mohammed Sir is our former proud alumni. He completed his B.Ed in Social Science in the year 2006-2007 and passed out with rank in flying colors. Thereafter, he completed his M.Ed and Ph.D. in the University of Connecticut and returned to Farouk Training College as Assistant Professor in 2017. In 2019, he was transferred. He got appointment in MG University as Assistant Professor in the School of Pedagogical Science. He is well known in the field of eligibility test coaching throughout Kerala, especially in Malappuram and Kozhikode. He is a favorite teacher among his students. Let me not make the introduction a longer one because I think it might create a pressure on him. But yes, you're going to have the experience of his class firsthand. Dr. K.V. Mohammed Sir will be dealing with teaching aptitude, one of the important areas in the general paper of NET exam. I hope you're all ready with your pen, paper and books to make the most out of the day. Mohammed Sir, I invite you, I welcome you to this day, to the second day of our orientation program with all pleasure. Mohammed Sir. Thank you. I also welcome. Salim Sir, shall we start? Okay. Yeah. Dear. I also welcome the Director of the Finishing School Project, Mr. C. Naufal Sir, and congratulate him for having been able to conduct the second day also in a very time-bound manner. Let me also welcome, in fact, thank all the faculty members who has been working behind this successful implementation of this program. We have the OCLP team led by Dr. Vijay Kumari, teacher. We have the Gurudarshan team led by Abid Sir. We have the other coordinators of the Finishing School Project, Anis Sir, Fasil Sir, and so on. And the entire team is working with us to make this project a successful one, and more so to make it a very useful one for each one of you. Let me also welcome, it's our extreme pleasure to welcome all the students, the alumni,
and all other participants to this program. May this program be an effective one. Thank you. Welcoming all of you once again. Thank you. Thank you, Irshana, respected Naufal sir, and the participants joined so far and joining to this program. My beloved student, Dr. Mohammed, my dear friends, today is the second day of this outreach program, Each One Teach One. Yesterday, it is inaugurated by our Honorable Secretary, and the first session was handled by Dr. P.P. Naushad sir. So it is not time to say anything, but still, I am so happy to be here with you all, and especially with my beloved student Mohammed. He is the first batch student of myself when I was joined here in Farooq Training College during the year 2006 and 7, being the assistant professor of social science. I was there, the class teacher of Mohammed, and he was our beloved student and completed his B.Ed program, as Irshana mentioned, with the high merit rank holder of B.Ed, and became a reputed faculty member of School of Pedagogical Science, MG University, Kottayam, after his reputed services here in Farooq Training College. So for all of us, it is great privilege to be here with you, Sir Mohammed sir, and the project itself, Each One Teach One. That means our former alumni and former faculty member, now the professor of an university, is going to take this session, being the part of this prestigious program of Farooq Training College. So sharing this happiness, I wish all the success for the program, and I welcome all the participants who are still joining to this program, and enjoy this session. Once again, thank you, my beloved student Mohammed. So over to Naufal. Thank you, Salim sir. With immense pleasure, let me invite Dr. Muhammad Kevi to lead you into his unique world of words and magic. Muhammad sir, please. Thank you, Naufal sir. Most respected, my teacher and principal of Farooq Training College, Salim sir. My colleague, Irshana miss. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഫറൂഖ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ ഒരു അംഗം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ. നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, എൻ്റെ ശബ്ദം മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് കൂടി വരണം. കാരണം പലരും മറ്റെന്തെങ്കിലും തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദം മാത്രമായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ശബ്ദം മാത്രം കേട്ടാൽ പോലെ സ്ക്രീനും കൂടെ കാണണം. കാരണം ഞാൻ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ചില ചോദ്യങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ വരും. നിങ്ങളുടെ ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ് എനിക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓൺ ചെയ്തിടുക. വേറെ ആരൊക്കെയോ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദയവേത് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കും, എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓൺ ആക്കി നിങ്ങൾ വെക്കുക. കാരണം എന്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് തരേണ്ടത് ചാറ്റ് ബോക്സിലൂടെയാണ്. 10 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഓരോ ഉത്തരത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് കൃത്യസമയത്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ. എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരും ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ UGC പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. പലതവണ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളൊക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാവാം. 10 ഏരിയകളിൽ ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിന്റെ 10 പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകളിൽ ഒന്നാണ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ 10 ഏരിയകളുടെ പ്രത്യേകത ഓരോ ഏരിയകളും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ പഠിക്കുന്ന അതേ ലാഘവത്തോടു കൂടി അതേ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാ ഏരിയകൾക്കും പറ്റില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കണ്ടന്റുകൾ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാറില്ല. ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂമിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോളജ് ലെവലിലോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിലോ ചോദിക്കാറില്ല. മറിച്ച് അനാലിസിസ്, സിന്തസിസ്, ഇവാലുവേഷൻ, ഈ 3 തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ശരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ കണ്ടന്റുകൾ വായിച്ച് പഠിച്ച് ബൈഹാർട്ട് ആക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. മറിച്ച് അതിന്റെ പ്രായോഗിക തലം, അതിന്റെ അനലൈസിങ്, അതിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മറ്റ് 10 കമ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു 9 ഏരിയകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വായന എവിടെയെങ്കിലും എത്തിപ്പെടാതെ പോയാൽ പോലും ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ പൂർണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങാം എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഒരു ഏരിയ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ പ്രത്യേകത, ശരിയാക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, എന്നാൽ തെറ്റുന്നവർക്കെല്ലാം തെറ്റുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. പലപ്പോഴും ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാവർക്കും, കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ശരിയാക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ തെറ്റുന്നവർക്കെല്ലാം തെറ്റാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? മറ്റൊരു കാരണം കൂടെ പറയട്ടെ. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ആൻസർ കീ വരുന്ന സമയത്ത് പലരും പങ്കുവെക്കാറുള്ള ഒരു പ്രയാസമുണ്ട്. സാറേ, ആൻസർ കീ വന്നു, നമ്മൾ ഉത്തരം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഏരിയകളെല്ലാം ഓക്കെയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് അത് കൺവിൻസ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചെഴുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ പോലും UGCയുടെ ആൻസർ കീ വരുന്ന സമയത്ത് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കൺവിൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത ആൻസർ കീ ആണ് പലപ്പോഴും UGC അതിൽ ഉത്തരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാറുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പകുതി വിജയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് കുറേയേറെ കണ്ടന്റുകളല്ല, മറിച്ച് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ശരിയാക്കാനുള്ള ഏതാനും ചില ടിപ്സുകളാണ്. 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മുഴുവൻ പാഠഭാഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിയും മെത്തഡോളജിയും പെഡഗോജിയും ഫിലോസഫിയും സോഷ്യോളജിയും എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു തീർക്കാമെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചില ടിപ്സുകൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ടിപ്സ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ 5 ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാക്കാം. ആ നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട 10 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും. അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രത്യേകിച്ച് BEdും M.Edും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളുകളായിരിക്കും കൂടുതലും എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫെമിലർ ആണ്. ടീച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ വളരെ ഫെമിലർ ആണ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്, നമുക്ക് കണ്ടന്റ് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് കണ്ടന്റ് അല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ കൊഗ്നീഷൻ പ്രോസസ്സ് കൃത്യമായ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെയാണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയല്ല. അതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇവാലുവേഷനിൽ, അത് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ, അത് അനാലിസിസ് ലെവൽ, അത് സിന്തസിസ് ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രായോഗികവൽക്കരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏതാനും ചില ടിപ്സുകളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ടിപ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. ഒരിക്കലും അത് തെറ്റില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഞാൻ എന്റെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഞാൻ ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങളുടെ UGC മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ, മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെയാണ് ഞാൻ ടിപ്സുകൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ടിപ്സ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ അത് A ആണോ B ആണോ C ആണോ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ കാണിച്ച ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. എന്റെ സിലബസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും, കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടിപ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ, ഞാൻ 10 സെക്കൻഡ് സമയം മാത്രമാണ് സമയം തരുന്നത്, ഇതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങളൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഞാനതൊന്ന് വായിക്കാം. The real intention of teaching is option A, to give updated information related to the syllabus. Option B, to develop thinking power of the students. Option C, to prepare the students to pass the examination. Option D, to impart maximum subject knowledge to students using various methods of teaching. ആണ് 4 ഓപ്ഷൻസ്. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുക. നിങ്ങളുടെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് എന്ന്
അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. താങ്ക് യു. ഒരുപാട് കമന്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സമയം കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കമന്റ് എഴുതാം. ഇതിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ബി ഓപ്ഷൻ ആണ്, ടു ഡെവലപ്പ് തിങ്കിങ് പവർ ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബി ആണ്. കുറെ ഏറെ പേര് ഡി ഉത്തരവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഉത്തരമായി? അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ടിപ്സ്. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് ഇതാണ്: ഏതൊരു ചോദ്യവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, മറ്റ് 9 ഏരിയകളെ കുറിച്ചല്ല എന്റെ സംസാരം. ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്: നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ ഒരു ഐഡിയൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ. ഒരിക്കലും അതിനൊരു റിയൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ചോദ്യം വായിച്ചാൽ, നമുക്കതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉത്തരം കാണലാണ്. ബാക്കി 9 ഏരിയയിലും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ സ്ട്രാറ്റജി ഫലവത്തായി എന്ന് വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കാണാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പക്ഷെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കാണാൻ നിങ്ങളുടെ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഉത്തരം തെറ്റായ ഉത്തരത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറികൾ, നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകൾ, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഒരിക്കലും അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. മറിച്ച് അവിടെ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അവിടെ നടക്കേണ്ടത്? ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ റിയൽ സിറ്റുവേഷനും ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഒരുപാട് അന്തരമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എന്നല്ല, വാട്ട് ഹാസ് ടു ബി ഹാപ്പൻ. എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നുള്ളതല്ല, എന്താണ് അവിടെ നടക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മളൊരു റിയൽ ടീച്ചറെ, നമ്മൾ റിയൽ ടീച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന, നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന, നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ റിയൽ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു റിയൽ ടീച്ചറെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം അവിടെ തെറ്റും. മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയൽ ടീച്ചറെയാണ് അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഐഡിയൽ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി കൃത്യമായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, എഡ്യൂക്കേഷണൽ സോഷ്യോളജി കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ക്യാരക്ടറായ ഒരു ടീച്ചറാണ്. അത്തരം ഐഡിയൽ ക്യാരക്ടർ ടീച്ചർ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്ന് അപൂർവമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങൾ, നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ, നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ, നമ്മൾക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന യൂഷ്വൽ പ്രാക്ടീസുകൾ, ഇതൊന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യരുത്. മറിച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് കേട്ട തിയറികളും ഫിലോസഫിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻസും തിയററ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയൽ ടീച്ചറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കണം ഉത്തരങ്ങളെ കാണേണ്ടത്. നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ പ്രാക്ടീസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്റെ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ, എന്റെ കോളേജിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ന്യായീകരണമല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് ഇതാണ്: ഒരിക്കലും ഒരു റിയൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉത്തരങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ കാണുക. ഐഡിയൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാക്കി 3 ഒരു റിയൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. സാധാരണ ടീച്ചർമാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് 3 കാര്യങ്ങളും. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. കുട്ടികളെ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ചിന്താശക്തി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം. ഓക്കെ, നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പിലേക്ക് പോകാം. രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഇൻ ചൈൽഡ് സെന്റേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എ ടീച്ചർ ഓൾവേസ്. ഉത്തരങ്ങൾ വന്നോട്ടെ. ഓപ്ഷൻ എ, ഫോക്കസ് ദ ലേണേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം. ബി, ഗിവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ലേണേഴ്സ് റെസ്പോൺസ്. C, give maximum support to solve the task and problems of learners. D, focus on each learner's need, abilities, interest and learning styles. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഉടൻ തന്നെ അറിയിക്കുക. 10 സെക്കൻഡ് സമയം. ചോദ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അവ്യക്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്, കാണാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഞാൻ റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇനി ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ്. കുറെ പേര് ഡി ഉണ്ട്, കുറച്ചധികം പേര് സി ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം, ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ്. ഇൻ ചൈൽഡ് സെന്റേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എ ടീച്ചർ ഓൾവേസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഈച്ച് ലേണേഴ്സ് നീഡ്, എബിലിറ്റീസ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ്.
ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. ഒരിക്കലും തന്നെ ക്ലാസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നടക്കുമോ? അതൊക്കെ പ്രായോഗികമാണോ? അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ? അത് ഫീസിബിൾ ആണോ? അതല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കബിൾ ആണോ? ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ചോദ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണരുത്. ദാറ്റ് മീൻസ് you don't bother about the practicability or feasibility of the answer or choices. ഉത്തരങ്ങളുടെ പ്രായോഗികതയെ കുറിച്ച്, നടപ്പാകുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയേ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ നടപ്പാകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം തെറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫിയും സോഷ്യോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസുമാണ് ഉത്തരങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് അത് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല. നമുക്കറിയാം ഈ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമായിട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. എന്താണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ? ചൈൽഡ് സെന്റേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എ ടീച്ചർ ഓൾവേസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഈച്ച് ലേണേഴ്സ് നീഡ്, എബിലിറ്റീസ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ. ഒരു അധ്യാപകൻ ചൈൽഡ് സെന്റേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും താല്പര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്, ഓരോ കുട്ടിയുടെയും എബിലിറ്റി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്, ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്, ഓരോരുത്തരുടെയും ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉത്തരമായിട്ട്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കുട്ടിയെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുക? ക്ലാസ്സിൽ 40-50 കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും കഴിവുകളും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകളും അവരുടെ എബിലിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലും വ്യത്യസ്തമാവില്ലേ? ഓരോ കുട്ടിയെയും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ദാറ്റ് മീൻസ് in an eye of practicability or feasibility, ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡി ആൻസറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരിക്കലും ഉത്തരങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടല്ല, അഥവാ ഫീസിബിലിറ്റി, പ്രായോഗികത വെച്ചുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഉത്തരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. മറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചൈൽഡ് സെന്റേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അഥവാ ശിശു കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണ്. അത് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും നീഡും എബിലിറ്റിയും ഇൻട്രസ്റ്റും ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്സ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഡോണ്ട് ബോദർ അബൌട്ട് ദ പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ഓർ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ആൻസർ ഓർ ചോയ്സസ്. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളുടെ പ്രായോഗികത വെച്ചുകൊണ്ട് അത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടല്ല ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത്, മറിച്ച് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിലോസഫിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിച്ച് അത് പ്രായോഗികമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ക്ലാസ് റൂമിൽ കേട്ട പല പ്രിൻസിപ്പിൾസും പല ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസും നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ ലോജിക്ക് വെച്ച് അത് നടക്കുന്നതാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതരുത്. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ യൂസ്ഫുൾ ടിപ്സ്. ഇനി ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കിനി മൂന്നാമത്തതിലോട്ട് പോകാം. മൂന്നാമത്തെ ടിപ്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. വായിച്ച ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ വരണം. 112 പേര് ഞാനടക്കം ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. പക്ഷേ 30-35 പേര് മാത്രമാണ് കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചോദ്യം ഇതാണ്: ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഡിറ്റർമിൻ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്. ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കാം. ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഡിറ്റർമിൻ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്. ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി പരിഗണിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻ എ, ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദി ലേണർ. B, the objectives of instruction. C, the nature of subject matter. D, classroom environment and expertise of the teacher who adopts a method. ഇതാണ് ചോദ്യം. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കും. എല്ലാവരും 111 പേരുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ. കുറെ പേര് ആൻസേഴ്സ് തരുന്നില്ല. എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ മാത്രം തന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, സമയം കഴിഞ്ഞു. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിന്റെ ഉത്തരം ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദി ലേണർ ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്, ഏത് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കാൻ, ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അഥവാ കരിക്കുലം ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. ഉത്തരം ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദി ലേണർ എന്നാണ്. നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് ഇതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് ലേണർ വേഴ്സസ് സ്കൂൾ, ലേണർ വേഴ്സസ് ടീച്ചർ, ലേണേഴ്സ് വേഴ്സസ് കരിക്കുലം, ലേണർ വേഴ്സസ് എനി അതർ തിങ്, എനിത്തിങ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ
എപ്പോഴും ഓർക്കുക, യുവർ ചോയ്സസ് ഓൾവേസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദി ലേണേഴ്സ്. നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ആദ്യത്തെയും ഒന്നാമത്തെ പരിഗണന എന്ന് പറയുന്നത് പഠിതാവിനാണ്, ലേണർക്കാണ്. ലേണർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി എന്തുമുള്ളൂ. ലേണർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ടീച്ചർ, ലേണർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്കൂൾ, ലേണർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കരിക്കുലം, ലേണർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മറ്റെല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് ലേണറാണ് സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, എഡ്യൂക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠിതാവാണ് അഥവാ ലേണറാണ് ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യം. അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടിപ്സ് ഇതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം 4 വ്യത്യസ്തമായ ദിശകളിലേക്ക് ഫേവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലേണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ലേണർക്ക് ഫേവർ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതിൽ ഏതാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം. ലേണറെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട്, ലേണറെ തഴഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവും UGCയുടെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ ഓർക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എല്ലായ്പ്പോഴും കുട്ടിക്ക് അഥവാ പഠിതാവിന്, ലേണർക്ക് ഫേവറബിൾ ആവുന്ന തരത്തിൽ, ലേണർക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം. അപ്പൊ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേഴ്സസ് അഥവാ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, വ്യത്യസ്തമായ ഫോക്കസിങ് കാണിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക. അതിന് പഠിതാവിന് ചിലപ്പോൾ പഠിതാവ് എന്നുള്ള വാക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട്, ലേണർ എന്നുള്ള വാക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അത് മെൻഷൻ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം പഠിതാവിന് ഫേവർ ആകുന്ന ഏതാണോ അതിലെ ഉത്തരം അതായിരിക്കും യഥാർത്ഥ ഉത്തരം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ 3 ടിപ്സുകൾ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ, വൈകി വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, കുറച്ച് പേര് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒരിക്കലും നിങ്ങളൊരു ഐഡിയൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ നിങ്ങളെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കരുത്. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസോ, നമ്മുടെ റിയൽ സിറ്റുവേഷനോ, റിയൽ ടീച്ചറോ, റിയൽ ക്ലാസ് റൂമായിട്ട് അതിനെ ഉത്തരങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. ഒരു ഐഡിയൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ചോദ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് അതാണ്. രണ്ടാമത്തെ യൂസ്ഫുൾ ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലും ഉത്തരങ്ങളുടെ ഫീസിബിലിറ്റി അഥവാ പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രായോഗികത വെച്ചിട്ടല്ല ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. മറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ച സൈക്കോളജിക്കൽ, ഫിലോസഫിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഉത്തരം. അഥവാ നമ്മുടെ റിയൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല. അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി നോക്കി ഉത്തരങ്ങളെ നിങ്ങൾ തടയരുത്, മാറ്റി നിർത്തരുത്. അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉത്തരങ്ങൾക്ക്. മൂന്നാമത്തെ ചോയ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ലേണർക്ക് ഫേവർ ആയിരിക്കണം. പഠിതാവിനെ ഫേവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ അതായിരിക്കണം ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടിപ്പിലേക്ക് പോവാം. നമ്പർ 4, അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ്, വൺ ക്യാൻ ബി എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഇഫ് ഷീ ഓർ ഹി ബാർ, അല്ലെ, ഷീ ബാർ ഷീ. ഓപ്ഷൻ എ, ഹാസ് ജെനുവിൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടീച്ചിങ്. ബി, knows how to manage classroom effectively. C, having sound competence in his subject. D, can organize his teaching material systematically and conveys the same effectively. ഇതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം. നാലാമത്തെ നമ്മുടെ ടിപ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഉത്തരങ്ങൾ വരട്ടെ. പെട്ടെന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതും. ഓക്കെ, കുറെ പേരൊക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിയിച്ച ഉത്തരം ഡി ആണ്, അഥവാ can organize his teaching material systematically and conveys the same effectively. ഈ ഓപ്ഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉത്തരം നോ ഹൗ ടു മാനേജ് ക്ലാസ് റൂം എഫക്റ്റീവ്ലി എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഈ 4 ഓപ്ഷൻസും സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം എങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൽ ഒന്നിലധികം ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ എയും ബിയും സിയും ഡിയും ഉത്തരം ശരിയാണ്. 4 ഉത്തരം ശരിയാണ്. നല്ലൊരു അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 4 ഉത്തരം ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് 4 ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള അവസരമില്ലല്ലോ. ഒരു ഉത്തരമല്ലേ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതാണ് എന്റെ നാലാമത്തെ ടിപ്പ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒന്നിലധികം ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായാൽ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക.
ഒന്നിലധികം ശരി ഉത്തരങ്ങൾ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അത് നിങ്ങളുടെ തോന്നലല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നിലധികം ശരി ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഇതാ ഒന്നിലധികം ശരി ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരമല്ലേ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൂ. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്? അതാണ് നമ്മുടെ 4ാമത്തെ ടിപ്പ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ചോദ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും. ഈ 4 ഉത്തരങ്ങൾ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ 4 ഉത്തരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം ബാക്കി 3ഉം കൂടി അടക്കം ചെയ്യാവുന്ന, 3ഉം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്ന, 3ഉം കൂടി മടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം മറ്റൊന്ന് 4ാമത്തെ ഉത്തരവിനുണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അഥവാ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ ബാക്കി എല്ലാ ആൻസേഴ്സിനെയും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ബാക്കി 3 ആൻസേഴ്സിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, ആ ഒരു കാര്യം, ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരം. വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നിലധികം ശരി ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏതോ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ ബാക്കി 3 ഓപ്ഷൻസ് കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യമാവും. നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. ഹി ഹാസ് ജെന്യുവിൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടീച്ചിങ്. കാരണം ടീച്ചിങ്ങിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി 3. ടീച്ചിങ്ങിന് താല്പര്യമേ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബിയും സിയും ഡിക്കും യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ടീച്ചിങ്ങിൽ നല്ല താല്പര്യമുള്ള, ടീച്ചിങ്ങിനോട് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല താല്പര്യമുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് A contains the concept of BCD. ബിയും സിയും ഡിയും അതിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരം ശരിയായത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട പഠിതാക്കൾ. ഇപ്പോഴും ചോദ്യം വായിച്ചിട്ട് 1ാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു, അത് ശരിയാണ് എന്ന് 100 അല്ല 101% നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, എത്ര ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ആൻസർ ഇന്നലെ വായിച്ചെന്ന് വെച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ കുത്താൻ വരട്ടെ, ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വരട്ടെ. നിങ്ങൾ ചോദ്യം വായിച്ച് ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വായിച്ചപ്പോൾ എത്ര തന്നെ അത് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് കുത്താനായിട്ടില്ല, അത് മാർക്ക് ചെയ്യാറായിട്ടില്ല. ഉടനെ നിങ്ങൾ ബി വായിച്ചു നോക്കുക, സിയും വായിച്ചു നോക്കുക, ഡിയും വായിച്ചു നോക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ 4 ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കാതെ എത്ര തന്നെ ഉറപ്പുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും മാർക്ക് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ 4th ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, you feel more than one right answers, there will be a choice that include other options too. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഒന്നിലധികം ശരി ഉത്തരമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ചോയ്സുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒന്നിലധികം ശരി ഉത്തരമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് പോകേണ്ടത്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത പോകേണ്ടത് അതിൽ ഏത് ഉത്തരമാണ് ബാക്കിയുള്ള 3 ഓപ്ഷൻസും കൂടി അടക്കം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉത്തരത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. ഇതാണ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ 4ാമത്തെ ടിപ്പ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 5ാമത്തെ ടിപ്സിലോട്ട് പോകാം. 5th ടിപ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. A good teacher always trying. Option A, to give maximum information related to the syllabus. B, to develop problem solving ability of the learners. C, to prepare the students to attain good academic achievement. Option D, to train how to prepare study notes wisely and independently. Welcome your response. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ അറിയിക്കുക. പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ അറിയിക്കാനുള്ള സമയം. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചിട്ട്, ഞാൻ വളരെ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ സെന്റൻസുകളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഞാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കും. സി ആണ് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേര് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് സി ആണ്, പിന്നെ ബി ആണ്. 2ാമത്തെ ചോയ്സിൽ 2ാം സ്ഥാനം ബിക്കാണ്. എയും ഡിയും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അപൂർവമായിട്ട് എ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഡി ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 5ാമത്തെ ടിപ്സിലോട്ട് വരാം. 5ാമത്തെ ടിപ്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറയാം. ഇതിന്റെ ആൻസർ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ്, ഡെവലപ്പ് പ്രോബ്ലം
അതാണ് 5ാമത്തെ ടിപ്പ്. ആ ടിപ്പ് അറിയാമെങ്കിൽ 5ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ 5ാമത്തെ ടിപ്സ് ഇതാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത്. നമ്മൾ ദ ഗോൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 2. One is aims of education, then second one is objectives of education. നമ്മൾ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കണം, എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കണം, ഒരിക്കലും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലോട്ട് ആവരുത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, ഇതില് 3 ഓപ്ഷൻസും ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്, എന്നാൽ ബി മാത്രമാണ് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഈ എയിമും ഒബ്ജക്റ്റീവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? അതറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറയാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ? എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കും, നോക്കൂ, വി ഹാവ് 2 types ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗോൾസ്. നമ്മുടെ അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ഓർ വി ആർ ഫോക്കസിങ് 2 different goals of education. First one is aims of education. The second one is objectives of education. ഇതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം 2 വ്യത്യസ്തമായ ഗോളുകൾ. എയിം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഓർ റിയൽ ഓർ ഫൈനൽ ഗോൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവസാനം എന്താണോ, യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണോ ലഭിക്കേണ്ടത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എയിംസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അത് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാവില്ല. 2, 3, 4 ക്ലാസ്സുകളിൽ അവസാനം ഒടുവിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് എയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ, വാല്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ്, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ്, ലോജിക്കൽ റീസണിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. അതേ സമയത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഔട്ട്കം ഓഫ് എ ക്ലാസ് റൂം ഓർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഔട്ട്കം ഓഫ് ടീച്ചിങ് വിത്തിൻ എ റീസണബിൾ പീരീഡ് ഓർ റീസണബിൾ ടൈം. ഒരു 40 മിനിറ്റോ 45 മിനിറ്റോ ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്ക് എന്താണോ അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ ലെസൺ പ്ലാൻ ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കരിക്കുലാർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാറ്. കാരണം ആ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് കുട്ടിക്ക് എന്താണോ നേടിയെടുക്കേണ്ട ലക്ഷ്യം അതിനെയാണ് നമ്മൾ കരിക്കുലാർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫോർമുല പഠിക്കുന്നത്, ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത്, ഒരു വെക്കാബുലറി എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ആ മാത്തമാറ്റിക്സിലൂടെ ഇന്റഗ്രേഷനോ ഡിഫറൻസിയേഷനോ വെക്ടറോ ട്രിഗണോമെട്രിയോ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. എന്നാൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു എയിം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയിൽ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ റീസണിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി, സ്പേഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യലാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു എയിം ഉണ്ടാകും, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാകും. ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറയാം. ഒരു പദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈംസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേയോ സ്റ്റോറീസോ ഡ്രാമയോ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലെ ആ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോറി കുട്ടി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടീച്ചറുടെ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. അതിൽ പറയുന്ന വെക്കാബുലറീസ് ആവട്ടെ, അതിൽ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആവട്ടെ, അതിൽ പറയുന്ന വേർഡ്സ് ആവട്ടെ, ലൈൻസ് ആവട്ടെ, ഇതെല്ലാം കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് ആ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. എന്നാൽ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് റൂമിന് ടീച്ചർക്ക് വലിയൊരു എയിം ഉണ്ട്. ആ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡെവലപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എബിലിറ്റി അമംഗ് ദി ലേണേഴ്സ്. കുട്ടികളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറും സാഹിത്യവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ പ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ എയിം. ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എയിം ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അതുകൊണ്ട് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്യന്തികമായി ഫൈനലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് എന്താണോ ഒരു കുട്ടി ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അധ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്നും അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ അതിനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ, ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എയിം അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. വ്യത്യസ്തമായ കരിക്കുലാർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എയിം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലൂടെ ആത്യന്തികമായി നമ്മൾ കാണുന്ന എയിം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.
ടീച്ചിങ്ങിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഫൈനൽ റിസൾട്ട്, ഫൈനൽ ഔട്ട്കം, ഫൈനൽ ഗോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതാൻ. അതാണ് ഞാൻ 5ാമത്തെ ടിപ്സിൽ പറഞ്ഞത്. എയിം ഓഫ് ദി ടീച്ചിങ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ചോയ്സസ് ആൻസേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എയിം വേഴ്സസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും. 3 എണ്ണം ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് സിലബസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലാസ് റൂമിൽ ഓരോ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരമാവധി ഇൻഫർമേഷൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന എയിം ആണ് ടു ഡെവലപ്പ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എയും സിയും ഡിയും എന്ന് പറയുന്നത് കരിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് റിയൽ ഗോൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. അത് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. സോ I repeat once again the tips. Aim of the teaching always right choices of teaching aptitude and questions. ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എയിം ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആയിരിക്കണം, ഒരിക്കലും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആവരുത്. ഇതാണ് 5ാമത്തെ ടിപ്സ്. ഇനി നമുക്ക് 6ാമത്തെ ടിപ്പിലോട്ട് പോകാം. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. 6ാമത്തെ ടിപ്പിലോട്ട് പോകാം. 6ാമത്തെ ടിപ്പിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. ഈ എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുള്ള ഏതാനും ചില എയിംസുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതെല്ലാം എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ടു ഡെവലപ്പ് തിങ്കിങ് പവർ ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ്, 2 ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദി ലേണേഴ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് ദി സെൽഫ്, 3 ടു ഡെവലപ്പ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അമംഗ് ദി ലേണേഴ്സ്, 4 ടു ഡെവലപ്പ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ലേണേഴ്സ്. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വന്നത്. ഇതുപോലെ UGCയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരങ്ങൾ സാധാരണ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻസിന്റെ ക്രക്സുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ചുരുക്കി അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റുകൾ മാത്രം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ടു ഡെവലപ്പ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ലേണേഴ്സ്, അതാണ് 4ാമത്തത്. 5 ടു എൻകറേജ് ദി ലേണർ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, 6ാമത്തത് ടു ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ബിക്കം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്, 7 ടു ഡെവലപ്പ് ബെറ്റർ പേഴ്സണാലിറ്റി അമംഗ് ദി ലേണേഴ്സ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. എന്താണോ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി ആത്യന്തികമായി നേടേണ്ടത്, അഥവാ റിയൽ ഗോളുകൾ എന്താണോ, അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്താണോ, ഫൈനൽ ഗോൾ എന്താണോ, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാമാണ് എയിം. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത് എയിം ആവില്ല ഒരിക്കലും. നിരവധി ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ കുട്ടി എന്താണോ ആർജിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി എയിംസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്. പ്രധാനപ്പെട്ട UGCയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റുകൾ കൊടുത്തതാണ്. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ എയിം എന്തല്ല എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യങ്ങളല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അല്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് സിലബസ്. ഇത് ടീച്ചിങ് ഈസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമല്ല, എയിം അല്ല. പക്ഷെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എയിം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡെവലപ്പ് തിങ്കിങ് പവർ ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ്. കുട്ടികളിൽ തിങ്കിങ് പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കുട്ടികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. 2ാമത്തത് ടു ഡിക്റ്റേറ്റ് ദ നോട്ട്സ് സ്റ്റുഡൻസ്. എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രാക്ടീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ക്ലാസ് റൂമിന്റെ എയിം അല്ല, പിന്നെയോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. 3ാമത്തത് ടു പ്രിപ്പയർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് പാസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ. കുട്ടികളെ പരീക്ഷ വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എയിം അല്ല, മറിച്ച് അത് വെറും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. കുട്ടി പരീക്ഷ പാസ്സായില്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ പരാജയപ്പെട്ടൊന്നും അധ്യാപകന്റെ ലക്ഷ്യം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നൊരാശയമില്ല. കുട്ടിയുടെ ജയപരാജയങ്ങളോ പരീക്ഷയുടെ മാർക്കുകളോ നോക്കിയിട്ടല്ല അധ്യാപകന്റെ കഴിവും അധ്യാപകന്റെ ലക്ഷ്യ പൂർത്തീകരണവും വിലയിരുത്തേണ്ടത്. 4ാമത് നോക്കിക്കേ, ഇംപാർട്ടിംഗ് സബ്ജക്ട് നോളജ് സ്റ്റുഡൻസ്, then give hints or class notes or assignment or giving important question for exam or scolding the students in front of others, etc. ഓർക്കുക, ഇതൊക്കെ സാധാരണ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂഷ്വൽ പ്രാക്ടീസുകളാണ്. അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാക്ടീസുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ടീച്ചിങ് നൽകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഇതല്ല ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഉദ്ദേശം. ടീച്ചിങ്ങിന്റെ എയിമിലോട്ട് എത്താനുള്ള ഏതാനും ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാത്രമാണ് കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിക്കുക,
കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിപ്പിക്കുക, പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പിക്കുക. ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാത്രമാണ്. എയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാക്കുക, കുട്ടികളിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അവർക്ക് സ്വയം പഠിതാവാകാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ നൽകുക, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന്റെ ഭാഗമാവാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി 6ാമത്തെ ടിപ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. 6ാമത്തെ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിയൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ്. B.Ed കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ M.Ed പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വലിയ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ടീച്ചിങ്, എന്താണ് ലേണിംഗ്. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതാൻ. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നുള്ള ഉത്തരമല്ല വേണ്ടത്, മറിച്ച് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സൈക്കോളജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ടീച്ചിങ്, ഇതായിരിക്കണം ടീച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ. ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: എ ഗുഡ് ടീച്ചർ വിൽ ഓൾവേസ് യൂസ്ഡ് ടു. Option A, sharing scholarly information to the learners. B, give maximum help and support to pass the examination. C, to set up an environment to learners to facilitate learning. D, assist the learners to solve the problems of learners. എന്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർക്കെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ? ഒരാളുടെ കമന്റ്സിലാണ് വോയിസ് നോട്ട് ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അയാളുടെ ഹലോ, വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് സർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇതിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം സെറ്റപ്പ് ആൻ എൻവയോൺമെന്റ് ടു ലേണേഴ്സ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ലേണിംഗ് എന്നാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടീച്ചിങ് എന്നുള്ള ആശയം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ പെരിഫറലായിട്ട് പറയാറുള്ള പലപ്പോഴും പറയുന്ന ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ടീച്ചിങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നോക്കൂ, ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ടീച്ചിങ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ചുവന്ന നിറത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ടീച്ചിങ് ഈസ് എ സ്കിൽഫുൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോളജ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വിത്ത് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് ആൻ എൻവയോൺമെന്റ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ലേണിംഗ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ പഠിതാക്കൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കലല്ല. ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ ചൊല്ലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കലല്ല. ടീച്ചിങ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു സാഹചര്യം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സാഹചര്യം, സൗകര്യം, സന്ദർഭം എന്നാണ്. അത്തരം സാഹചര്യം, സൗകര്യം, സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് പാരഡൈമിൽ, കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ടീച്ചേഴ്സിന് പറയാറുള്ള ഒരു പേരുണ്ട്, ഫെസിലിറ്റേറ്റർ. ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്നാണ് ടീച്ചറെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സമീപനത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അധ്യാപകൻ കുട്ടിയെ നേരിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് കുട്ടി സ്വയം പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അധ്യാപകന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക, ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ. അത് ചെയ്യുന്ന ആളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നത്തിങ് ക്യാൻ ബി ടോട്ട് ബട്ട് എവറിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ലേൺ. ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്തരത്തിലൊരു
പ്രോസസ്സിംഗ് ഇല്ല. ഒരാൾക്ക് വേറൊരാളെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെയോ അയാൾക്ക് പഠിക്കാം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ടീച്ചിങ് ഇല്ല, ലേണിംഗേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല, അവർക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ്, പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കുട്ടി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറിവ് ലേണിംഗ് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ഒരു ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു സാഹചര്യം, പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ സാഹചര്യം. രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം, ഈ എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം കുട്ടി പഠിക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരേ കോളേജിൽ പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നു? ഒരേ കോളേജിൽ പഠിച്ച നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് പലർക്കും നെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല? അപ്പൊ എൻവയോൺമെന്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റിൽ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാകുന്നത്? അവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറിന്റെ പ്രസക്തി. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് മോട്ടിവേഷൻ. അപ്പൊ 2 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. പഠിക്കാനുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാകണം, പഠിക്കണമെന്നുള്ള തോന്നൽ, താല്പര്യം, അഭിരുചി അതുണ്ടാകണം. അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകാം, നീഡാവാം, റെഡിനെസ് ആകാം, പല രൂപത്തിലാകാം. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് ഞാൻ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം, അത് പഠിക്കണമെന്ന ഒരു തോന്നൽ അഥവാ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകണം. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു കുട്ടിയിൽ പഠനം സാധ്യമാകുന്നത്. കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടന്റുകൾ അഥവാ നോളജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അധ്യാപകൻ ചെയ്യുന്നത് അത്തരം നോളജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ഒരു സ്റ്റിമുലേഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു. സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം കുട്ടി പഠിക്കില്ല, കുട്ടിക്ക് അത് പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ജനിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളറിയാം, പലതരത്തിലുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ കുട്ടിക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു, കുട്ടിയെ പസിൽഡ് ആക്കുന്നു, കുട്ടിയെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, തുടങ്ങിയ കുട്ടിയെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കലോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കലോ അല്ല. കുട്ടിക്ക് സ്വമേധയാ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കലാണ് അധ്യാപനം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഉത്തരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, എന്താണ് ഒരു ടീച്ചർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. കുട്ടിക്ക് അറിവ് നേടിയെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല അധ്യാപകൻ. അതിനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടു സെറ്റപ്പ് ആൻ എൻവയോൺമെന്റ് ടു ലേണേഴ്സ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ലേണിംഗ്. കുട്ടികൾക്ക് പഠനാർഹമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നയാളാണ് ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരമായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ടിപ്പ് ഇതായിരുന്നു: അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിയൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ്. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടീച്ചിങ്, എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലേണിംഗ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ യുക്തിയും കുട്ടിയുടെ അഭിരുചിയും കുട്ടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും കുട്ടിയുടെ ശേഷികളും ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടിപ്പാണ് ഏഴാമത്തത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ടിപ്പല്ല, പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മളുടെ പെഡഗോജിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെഡഗോഗിയിൽ, മെത്തഡോളജിയിൽ, സൈക്കോളജിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേയേറെ ടെർമിനോളജി ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ടെർമിനോളജി പലപ്പോഴായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആ ടെർമിനോളജി കൊണ്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മറ്റു ടെർമിനോളജിയുമായി കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി പദങ്ങളുണ്ട്. ആ പദങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. പലപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം നമ്മൾ സിനോണിംസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ പദങ്ങളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ, സിലബസ് ആൻഡ് കരിക്കുലം, പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള കുറേ പദം, ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ്. ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിക്കോളാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടീച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ പദങ്ങളുണ്ട്. ആ പദങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ ചോദ്യം മനസ്സിലാവില്ല. ആ ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കാണിക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: which among the following curriculum transaction method is more effective to educate a learning disabled child? ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം. which among the following curriculum transaction method is more effective to educate a learning disabled children? Option A, coaching; B, tutoring; C, training; D, learning. Your answers, please.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരം സി ആണ്. യെസ്, കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരം സി ആണ്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ സി അല്ല ഉത്തരം. ആൻസർ ഈസ് ബി, ട്യൂട്ടറിംഗ് ആണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തെറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് തെറ്റിച്ചതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റിച്ചവർക്ക് അറിയില്ല വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോച്ചിങ് ആൻഡ് ട്യൂട്ടറിംഗ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഡിഫർ ഫ്രം ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഡിഫർ ഫ്രം ലേണിംഗ്. ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ടെർമിനോളജികൾ കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് തെറ്റാനുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് അത്തരത്തിലുള്ള, ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം. അത്തരത്തിലുള്ള ചില പദങ്ങളുണ്ട്. ആ പദങ്ങൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥം, അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എസ്സേയോ ഷോർട്ട് ആൻസറോ ഒന്നും പഠിക്കണം. ഒരു പദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് UGC നെറ്റ് എക്സാമിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വളരെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പദം, ഒരു ടെർമിനോളജി, പ്രത്യേകിച്ച് പെഡഗോജിക്കൽ സയൻസും അല്ലെങ്കിൽ പെഡഗോജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെത്തഡോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ടെർമിനോളജി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ചോദ്യം മനസ്സിലാകൂ. ചോദ്യം മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂ. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് കരിക്കുലം ട്രാൻസാക്ഷന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഫോംസ്. കരിക്കുലം ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞൂടെ? കരിക്കുലത്തിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ കുട്ടിയിലേക്ക് അധ്യാപകൻ വ്യത്യസ്തമായ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കരിക്കുലം ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് കരിക്കുലം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ടീച്ചിങ്, ലേണിംഗ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ട്രെയിനിങ്, കോച്ചിങ്, ട്യൂട്ടറിംഗ് എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഞാൻ ടെർമിനോളജി, ഞാൻ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസോ അല്ല പറയുന്നത്, അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഈ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം. ലേണിംഗ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് നോളജ് അഥവാ അക്വയറിംഗ് നോളജ് ഓർ സ്കിൽസ് ഓർ എനിത്തിങ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുക, അക്വിസിഷനെയാണ് ലേണിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അറിവോ സ്കിൽസോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസോ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ലേണിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ദെൻ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഈ ലേണിങ്ങിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം, അതിനെയാണ് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റപ്പ് ആൻ എൻവയോൺമെന്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലേണിംഗും ടീച്ചിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ലേണിംഗ് മീൻസ് അക്വയറിംഗ് നോളജ്, ടീച്ചിങ് മീൻസ് ആ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റേഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അത് ചെയ്യുന്നയാളെ, ടീച്ചറെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ. ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തിലോട്ട് വരാം. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടീച്ചിങ്ങിന് പര്യായ പദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടീച്ചിങ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ടീച്ചിങ്ങുമായി ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അതിലുണ്ട്. ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ടീച്ചിങ്ങിന് പകരം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർ പ്ലാൻഡ് മോഡ്. ടീച്ചിങ്ങിനെ തന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട്, സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട്, പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട്, അഥവാ പ്ലാൻഡ് മീൻസ് ഓർ സീക്വൻഷ്യൽ മീൻസ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് സ്റ്റെപ്സ്, മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ അത് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഇതാണ്, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഇതാണ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്കൊരു സീക്വൻസ്, ഒരു സ്റ്റെപ്സ് അതിനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ബ്രാഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിന് കൃത്യമായ ഫേസ് ടു ഫേസ് അഥവാ ഫേസ് ബൈ ഫേസ്, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫേസ് ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫേസ് ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ ഫേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണതാണ്. കൃത്യമായ അതിന് സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന്. ഓക്കെ, ഇനി നാലാമത്തിലോട്ട് വരാം. നാലാമത്തത് ട്രെയിനിങ് ആണ്. ട്രെയിനിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ്. ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂമിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കോമോട്ടോ ഡൊമൈൻസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കരിക്കുലം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലം ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രെയിനിങ്. പ്രായോഗികമായ അഥവാ ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾ കരിക്കുലത്തിലൂടെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അധ്യാപന വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ട്രെയിനിങ് കോളേജുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് മീൻസ് അത് ടീച്ചിങ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എല്ലാ ടീച്ചിങ്ങിനെയും നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയാറില്ല. അത് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് അഥവാ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രെയിനിങ്. ഓക്കെ, കോച്ചിങ് എന്നാണ്.
കോച്ചിങ് വളരെ ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് കോച്ചിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം: പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നതിന് പകരം നിലവിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോളജോ നിലവിലെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കില്ലോ നിരന്തരമായ പ്രാക്ടീസിലൂടെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോച്ചിങ്. ക്ലിയർ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പഠിപ്പിക്കലല്ല, മറിച്ച് പഠിച്ച ഒരു കാര്യം, മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, ആ സ്കില്ല് മാക്സിമം പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി, ആ ഒരു നോളജ് മാക്സിമം പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി, അത് നമുക്ക് എക്സൽ ചെയ്യാനും മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനും വേണ്ടി ആ ഒരു സ്കില്ലിനെ, ആ ഒരു നോളജിനെ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോച്ചിങ്. എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങും PSC കോച്ചിങ്ങും നെറ്റ് കോച്ചിങ്ങും ഒക്കെ അതാണ്. ഈ കോച്ചിങ് നടത്തുന്ന ആളുകളൊന്നും ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഒരു തവണ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് കോച്ചിങ്. ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോൾ കളി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണോ ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് എന്ന് പറയാം? അല്ലല്ലോ. ഫുട്ബോൾ കളി അറിയാവുന്നവർ മാത്രമാണ് ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ആളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തിനാണ് കോച്ചിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ അവരിലെ കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കില്ലുകൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് കോച്ചിങ്. ഓക്കെ, നാലാമത്തെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, ട്യൂട്ടറിങ്. ട്യൂട്ടറിങ് മീൻസ് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്യൂട്ടറിങ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, രണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ട്യൂട്ടറിങ്ങിനുള്ളത്. ഒന്ന്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേണർക്ക് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ കെയറിങ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ കെയറിങ്, അത് നൽകിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ട്യൂട്ടറിങ് എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജി ഉണ്ട്, ട്യൂഷൻ. ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാത്തത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അല്ല. നമ്മുടെ കുട്ടിയെ പ്രത്യേകമായ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം. അത് തന്നെയാണ് ട്യൂട്ടറിങ്. കോളേജുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണല്ലോ ട്യൂട്ടർ വാർഡ് സിസ്റ്റം. കോളേജിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്യൂട്ടർ വാർഡ് സിസ്റ്റം. എന്താണ് ഈ ട്യൂട്ടർ വാർഡ് സിസ്റ്റം? ഓരോ കുട്ടിയെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷനോട് കൂടി അധ്യാപികമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകന്മാർക്ക് തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള, അഥവാ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ട്യൂട്ടർ വാർഡ് സിസ്റ്റം. അത് തന്നെയാണ് ട്യൂട്ടറിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ചോദ്യം ഇതാണ്: വിച്ച് among the following curriculum transaction method is more effective to educate a learning disabled child? ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസേബിൾഡ്, പഠന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ അഥവാ സ്പെഷ്യൽ കെയറിംഗ് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. അവന് പ്രത്യേകമായ ഒരു അറ്റൻഷനും കെയറിംഗും അവന് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും? ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏതാണ്? ട്യൂട്ടറിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉത്തരം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഈ പദങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പദങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ പദങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അത് സിനണിമായിട്ട്, പര്യായ പദങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് തെറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് കൃത്യമായ ഒരു കോൺഷ്യസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. ഈ പദങ്ങൾ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, ആ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പെഡഗോജിക്കൽ ടേംസ് മുഴുവൻ നിങ്ങളൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു തയ്യാറാക്കാൻ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും. ഏത് ഡിക്ഷണറി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പെഡഗോജിക്കൽ ടേമും അത് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടായിരിക്കാം, ആൻസറിലുണ്ടായിരിക്കാം, ഏതും ആയിക്കോട്ടെ, ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതും ഓപ്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ടെർമിനോളജി ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരമാവധി ഒരു 10-15 പദങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരമാവധി ടെർമിനോളജി നിങ്ങളൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആ ടെർമിനോളജി കൊണ്ട് എന്താണ് ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങളുടേതായ, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആവശ്യമില്ല, അതിന്റെ മീനിങ് ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങളുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെന്റ് ആണ് ആവശ്യം. അഥവാ നിങ്ങൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടോ അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടോ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ച് ഈ ടെർമിനോളജികൾ കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കി വെക്കുക. ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ആ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും, കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആ ടിപ്സുകൾ വൈകി വീണ്ടും കുറെ പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് ഒന്നും കൂടി വേണ്ടി ഞാൻ ആ 7 ടിപ്സുകൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം. ഒന്നാമത്തത്,
നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളെ കാണേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത്, ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. അതാണ് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ടിപ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇൻ ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് എൻ ഐഡിയൽ ടീച്ചർ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ ടീച്ചറെയാണ്, ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷനാണ് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വരേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം അനുഭവങ്ങളോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂഷ്വൽ പ്രാക്ടീസുകളോ ആവരുത്. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം തെറ്റായിരിക്കും. മറിച്ച് ഒരു ഐഡിയൽ ടീച്ചർ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഓർക്കുക, there is a wide gap between what is happening and what has to be happen. എന്താണ് നടക്കേണ്ടത്, എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇവ തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താണ് നടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരിക്കണം, എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടിപ്സ്. രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം. ഡോണ്ട് ബോദർ അബൌട്ട് ദ പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ഓർ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ആൻസർ ചോയ്സസ്. ഉത്തരങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പ്രായോഗികതയെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരത്തിന്റെ പ്രായോഗികതയെക്കുറിച്ച്, ഫീസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച്, ഇത് നടക്കുമോ, ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ എന്നൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അത് പ്രായോഗികവൽക്കരിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരത്തെ അവഗണിക്കരുത്. പ്രായോഗികത ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രായോഗികത നോക്കി ഉത്തരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനോ തള്ളാനോ കൊള്ളാനോ നിൽക്കരുത്. പ്രായോഗികത പ്രശ്നമേ അല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിലോസഫിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഉത്തരങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ലോജിക് അനുസരിച്ച്, നാട്ടിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച്, ഇപ്പോഴത്തെ എൻവയോൺമെന്റ് അനുസരിച്ച് നടക്കുകയോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടല്ല. മൂന്നാമത്തത്, യുവർ ചോയ്സസ് ഓൾവേസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ലേണേഴ്സ്. പഠിതാക്കൾക്ക് അഥവാ ലേണർക്ക്, കുട്ടിക്ക് ഫേവർ ആയിരിക്കണം, സ്റ്റുഡന്റിന് ഫേവർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഏത് ഉത്തരവും. ചിലപ്പോൾ ലേണർ വേഴ്സസ് സ്കൂൾ, അല്ലെങ്കിൽ ലേണർ വേഴ്സസ് കരിക്കുലം, ലേണർ വേഴ്സസ് മെത്തേഡ്സ്, എനിത്തിങ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം. അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെയും ഒന്നാമത്തെയും എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലേണറാണ്, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അവർക്ക് ഫേവർ ആയ ആൻസർ ഏതാണോ അതിലുള്ളത് അതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. നാലാമത്തെ ടിപ്പ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒന്നിലധികം ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം അതിലേത് ഉത്തരമാണ് ഒന്നിലധികം ഓപ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒന്നിലധികം കണ്ടന്റുകൾ അഥവാ ഒന്നിലധികം ഓപ്ഷൻസിന്റെ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ഉത്തരം അതിലുണ്ടായിരിക്കും. അതായിരിക്കും ശരിയായ ഉത്തരം. പലപ്പോഴും ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. കാരണം ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഒന്നിലധികം ശരി ഉത്തരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ്. ആ ഒന്നിലധികം ശരി ഉത്തരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഓർക്കുക. അടുത്തത്, അഞ്ചാമത്തത്, എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. എഡ്യൂക്കേഷന്റെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യ ഗോളുകളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് എയിം ആണ്, മറ്റൊന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ദ റിയൽ ഗോൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദ ഫൈനൽ ഗോൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നോ അരമണിക്കൂറിന്റെ ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കരിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആവരുത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചോയ്സുകൾ. എല്ലായ്പ്പോഴും അൾട്ടിമേറ്റ് റിയൽ ഗോളുകളായിരിക്കണം. അടുത്തത്, ആറാമത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ദ റിയൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടീച്ചിങ്? അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ടീച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പെരിഫറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളെക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ടീച്ചിങ് എന്നതുകൊണ്ട് സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ടീച്ചിങ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു പഠിക്കാൻ, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ, ഒരു സ്കിൽ അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ആ പഠിതാവ് ആ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെന്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലും ആ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ടീച്ചിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ഘടകങ്ങളും അവിടെ പ്രസക്തമല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ഏഴാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രധാനപ്പെട്ട ടെർമിനോളജികൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട പെഡഗോജിക്കൽ വെക്കാബുലറികൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം, ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡിക്ഷണറി നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ഓരോ വാക്കുകളെ കുറിച്ചും ഒരു സെന്റൻസ് അതെന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ കൃത്യമായി എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക. ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. ഈ 7 കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 7 ടിപ്സും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം പിന്നെ തെറ്റില്ല. 100% ഗ്യാരണ്ടി.
കാരണം ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്സുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ നിന്ന്, ഞാൻ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനും ഒന്നും സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ 2019 ചോദ്യ പേപ്പറിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അതിലൊരു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെർമിനോളജികൾക്ക് ഉദാഹരണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെ ചോദിച്ചത്. 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒടുവിൽ നടന്ന UGCയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു. ഒരു 6 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനുമായി അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യോജിച്ച് പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ. അങ്ങനെ തോന്നുന്നു സെന്റൻസിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായേക്കാം, പക്ഷെ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അതാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ, ഹൗ ഇറ്റ് ഡിഫർ ഫ്രം സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ BEdന്റെ പാഠഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ലാന്ന് പറയുന്നു. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ഓക്കെ, എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ്. എന്താണ് ഈ ഫോർമാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ, എന്താണ് സബ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ, എന്താണ് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ റെഫറൻസ്, നോം റെഫറൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ പദങ്ങളാണ് ഞാൻ ടെർമിനോളജി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പലർക്കും പിന്നെ എന്താ പറയാ വ്യത്യാസം പലപ്പോഴും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ, എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ടീച്ചർ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്റേണൽ ആണ്, അല്ലാത്തവർ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം അതിനില്ല. ആരാണോ കരിക്കുലം ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്തത്, ആരാണോ കരിക്കുലം പിന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത്, കരിക്കുലം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിപ്പിച്ച ആൾ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ. പഠിപ്പിച്ച കരിക്കുലം ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത ഒരാളും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരാളുമാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ മനസ്സിലാക്കുക. പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നോട്ടും പുസ്തകം ഉണ്ട്. ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് ഏരിയകളൊന്ന് പറയാം. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് മാത്രം ഒന്നിപ്പോ പറഞ്ഞു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ. അതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നില്ല ശബ്ദം. ആണോ? കുറെ സമയം കേൾക്കാത്ത സമയത്ത് സാർ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക, ഒന്നാമത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. പ്രധാനമായിട്ടും ചോദ്യങ്ങളിൽ വരാറുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെർമിനോളജി, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്തരത്തിലുള്ള വെക്കാബുലറികൾ വരാറുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നാണ്. രണ്ടാമത്തത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ്. മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്, ലെക്ചർ മെത്തേഡ്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മെത്തേഡ്, കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്, പ്രോജക്ട് മെത്തേഡ്, അത്തരത്തിലുള്ള കുറെ മെത്തേഡുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്. മൂന്നാമതായിട്ട് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ്, കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കുറെ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ്, മെത്തേഡ്സ്, ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ടൂൾസ്, ടെക്നിക്സ്. എഴുതിയെടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പ്രത്യേക ഒരു ഏരിയ തന്നെയുണ്ട്, ലേണേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അഡോളസൻസ് ആൻഡ് അഡൾട്ട് ലേണേഴ്സ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ. അതിൽ നിന്ന് വരാറുള്ളത് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ്. അറിയാലോ, അനക്ഡോട്ടൽ റെക്കോർഡ്, ക്യുമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ്, ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ, ക്വസ്റ്റ്യൻ, അങ്ങനെ കുറെ ടൂൾസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ, ഇന്റർവ്യൂ, സോഷ്യോമെട്രി, പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ്, അത്തരത്തിലുള്ള കുറെ ടെക്നിക്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ കുറച്ചേറെ മെത്തേഡുകൾ, കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ്, എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡ്, സർവേ മെത്തേഡ്, ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ്, പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ കുറെ മെത്തേഡുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പുതിയ സിലബസിന്റെ പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ റിവൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന ഏതാനും ചില ഏരിയകൾ കൂടിയുണ്ട്. അതിലൊന്ന് സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂക്കാണ്, മാസ്റ്ററി ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ്. രണ്ടാമത്തത് സ്വയം. ഹലോ മുഹമ്മദ് സാർ, പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതാണോ? ആ പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയതാണ്. ഓക്കെ, കാര്യം. ഈ ഏരിയകളൊന്നും നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും.
ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കഴിഞ്ഞ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ ടീച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ് സ്വയം പ്രഭ, മൂക്ക് തുടങ്ങിയത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിരന്തരം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സിലബസിൽ പ്രത്യേകമായി മെൻഷൻ ചെയ്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം. ആ ഒരു പദം കൊണ്ട് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവാലുവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഗ്രേഡിംഗ്. മറ്റൊന്നാണ് ക്രെഡിറ്റ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഗ്രേഡിംഗ്, എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് തുടങ്ങിയ പദങ്ങളെല്ലാം പെഡഗോജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പെഡഗോജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ടെർമിനോളജിയാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു. 15 മിനിറ്റ് സമയം കൂടിയുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുമായി ഞാൻ പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു മുഹമ്മദ് സാർ. നമ്മൾ സാധാരണ ഓൺലൈൻ ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ഡേ എടുക്കേണ്ട ഏരിയ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ഓറിയന്റേഷനിലൂടെ കവർ ചെയ്യാന്ന് എല്ലാവർക്കും ആശങ്ക ഉണ്ടാവും. ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കോമ്പണന്റിൽ 10 മാർക്കും നേടിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ ടിപ്സ്, അതിനാവശ്യമായ ആത്മവിശ്വാസം എല്ലാം പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് അതിമനോഹരമായ രീതിയിലാണ് സാർ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റായി. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സമയം തീർന്ന പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. അതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി നമ്മൾ പരമാവധി സാർ ഉപയോഗിക്കണം. 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് സാർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സാറോട് ചോദിക്കുക. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേദി ഒഴിഞ്ഞു തരികയാണ്. ഹലോ, ചോദിച്ചോളൂ. നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ. മൈക്ക് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത്. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ യൂട്യൂബ് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും പ്രസക്തമായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വന്നിട്ട് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. ഈ ഒരു ഏരിയക്ക് എത്ര സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം സാർ. ഓക്കെ, ഈ ഏരിയക്ക് എത്രത്തോളം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രമാത്രം അവഗാഹം ഉണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം. അത്യാവശ്യം ടെർമിനോളജി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അതൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നാൽ ടെർമിനോളജി എല്ലാം പഠിച്ചത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പഠിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് നാളത്തേക്ക് വെക്കരുത്. ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഏകദേശം 20-ലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന്, UGCയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ആ UGCയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏരിയകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലുണ്ടാകുന്ന പെഡഗോജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും, ടെർമിനോളജി ഉണ്ടാവും. അത് ഏതെങ്കിലും ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാവും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും, ഏതെങ്കിലും ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജിയെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് മുഴുവൻ നിങ്ങളൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ആ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് ആ വേർഡ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ആ കാര്യം എന്താണെന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ എഴുതി വെക്കുക. അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലുമുള്ള പദങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ മതി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 3-4 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടിപ്സുകളെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറ്റില്ല. ഓക്കെ, പലപ്പോഴും തെറ്റാൻ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ചോദ്യങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റുന്നത്. ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. ഇടയ്ക്ക് ശബ്ദം ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ സാർ, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ റേഞ്ചൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉള്ളിടത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം മൂക്ക്, സ്വയം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് എത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരിക? കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. മൂക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചില ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കും. ആ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ശരി, ഒരു 6-7 ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കും
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് മൂക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ. എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ പിന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്പർ 1, 2, 4, 5. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കും 2, 4, 6. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കും 1, 2, 3, 4 ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ശരി എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ എന്താണ് ഈ മൂക്ക് എന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ലേ മൂക്ക്, മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. ഏതെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അറിയേണ്ടതുണ്ടോ? ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഒന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. 1 മിനിറ്റ്. ഞാൻ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഒന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, പ്രധാനമായിട്ടും എന്റെ സ്ക്രീന് കാണാമോ? വരുന്നുള്ളൂ സർ, വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇത്രയും അല്ല, 8 ടൈപ്സ് അല്ല, ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായ സബ്ജക്റ്റിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിലധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ ഈ 8 എണ്ണം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ UGC ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ടെർമിനോളജികൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇതിലധികം ടൈപ്സ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഈ 8 ടൈപ്സ് ആണ് UGC ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് കണ്ടത്. എന്താണ് ഈ 8 എണ്ണം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഒന്നാമത്തത് ഫോർമാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ. 8 എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ഫോർമാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ. ഫോർമാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ മീൻസ് ഒരു അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് റൂം നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അഥവാ ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കുട്ടികളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫോർമാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർമാറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഓൾസോ കോൾഡ് പ്രോസസ് ഓറിയന്റഡ് ഇവാലുവേഷൻ. ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരിക്കലും പ്രോഡക്റ്റിനെ അല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം സ്റ്റുഡൻസ് ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട്. വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? സ്ക്രീൻ വലുതാക്കണോ? ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ മോഡിലിടാം. Okay. What is formative evaluation means? It is a process oriented evaluation. ആ പ്രക്രിയയാണ്, ടീച്ചിങ്ങിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അധ്യാപനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അധ്യാപകൻ തന്റെ കുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഞാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, എന്താണോ എന്റെ കരിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ആ ഉദ്ദേശത്തിലോട്ട് തന്നെയാണോ അവന്റെ ചിന്തകളും അവന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും അവന്റെ പെർസെപ്ഷൻസും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പഠനത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഇതിനെയാണ് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഉള്ളത്. ഒന്ന്, കുട്ടിയെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സിനും. ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠനപരമായ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും, അങ്ങനെ മനസ്സിലായാൽ ആവശ്യമായ പരിഹാരം അപ്പോൾ തന്നെ നൽകാനും വേണ്ടി. ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിലൂടെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു, കുട്ടിക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ അതിന് പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാം. വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുകയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണം പറയുകയോ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് അധ്യാപകന് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെയാണ് പ്രോസസ് ഓറിയന്റഡ് ഇവാലുവേഷൻ അഥവാ ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലാസ് റൂമിൽ അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. രണ്ടാമത്തതാണ് സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ. സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രോസസ് ഓറിയന്റഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ, സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഇവാലുവേഷൻ. നേരത്തെ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കെ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട കണ്ടന്റ്, കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ട എന്താണോ കരിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അത് അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ആ പ്രോഡക്റ്റ് കുട്ടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർക്കുക, സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്, ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ് ഓറിയന്റഡ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഓരോ കരിക്കുലർ അറ്റൈൻമെന്റിന്റെയും ശേഷമാണ് അധ്യാപകൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെയല്ല ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പാഠഭാഗം പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേമിന് ശേഷം ആ ടേമിലൂടെ കുട്ടി നേടിയെടുക്കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ.
ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. സാധാരണയായിട്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഗ്രഡേഷൻ, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, പ്രൊമോഷൻ, പ്ലേസ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്നതും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അവർക്ക് ഒരു ടേം അവസാനിച്ച് അതിന്റെ പരീക്ഷകൾ നടത്തി അതിന് കിട്ടുന്ന മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് കുട്ടിയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രഡേഷനും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും സർട്ടിഫിക്കേഷനും എല്ലാം വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മൾ ഓരോ വർഷം അവസാനം നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളെല്ലാം സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷന് ഉദാഹരണമാണ്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ഇവാലുവേഷൻ. ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരമുണ്ട്. ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ഇവാലുവേഷൻ. അതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഉത്തരം കിട്ടും. ഇവാലുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സ്പെസിഫിക് ക്രൈറ്റീരിയ, അതാണ് ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ഇവാലുവേഷൻ. മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ സെറ്റ് ചെയ്ത ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന ഇവാലുവേഷനെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ഇവാലുവേഷൻ. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ പരീക്ഷകളെല്ലാം അതിനാദ്യം തന്നെ ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഈ പരീക്ഷയിൽ ഇത്ര മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടും, സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കിട്ടും, പാസ്സാകും, തോൽക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഇവാലുവേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ഇവാലുവേഷൻ. മറ്റൊന്നാണ് നോം റെഫറൻസ് ഇവാലുവേഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവാലുവേഷനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ മുൻകൂട്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പെർഫോമൻസിനെ പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനിൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരും, എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് ജോലി കിട്ടും എന്നൊന്നും PSC നടത്തുന്ന പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാനാവില്ല. അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ നോം ഗ്രൂപ്പിന്റെ പെർഫോമൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഇവാലുവേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോം റെഫറൻസ് ഇവാലുവേഷൻ. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഇവാലുവേഷൻ അത് നോം റെഫറൻസ് ആണ്. എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ A ഗ്രേഡ് കൊടുക്കാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം, രണ്ടാം സ്ഥാനം, മൂന്നാം സ്ഥാനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവില്ലല്ലോ. അത് എല്ലാവരുടെയും പെർഫോമൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം പോലെയുള്ള ആനുവൽ എക്സാം പോലെയുള്ള കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയില്ല. ഇത്ര ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് ഇന്ന ഗ്രേഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ക്ലാസ് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഇവാലുവേഷൻ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നും, അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല, നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ നോം ഗ്രൂപ്പിന്റെ പെർഫോമൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളത് തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോം റെഫറൻസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയും. മൂന്നാമത്തൊന്നാണ് ഇപ്സേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ. ഇപ്സേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് അവന്റെ തന്നെ പ്രീവിയസ് പെർഫോമൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനെ വിലയിരുത്തുന്ന ഇവാലുവേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇപ്സേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു പ്രായോഗികമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറയാം. ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ക്വാർട്ടർലി പരീക്ഷയ്ക്ക് അവൻ 1ാം റാങ്കുകാരനായിരുന്നു. അവൻ 1ാം റാങ്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി 85% മാർക്ക് ലഭിച്ചു. അവൻ 1ാം റാങ്ക് കിട്ടി. അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാഫ് ഇയർലി പരീക്ഷയ്ക്കും അവൻ തന്നെയാണ് 1ാം റാങ്കുകാരൻ. പക്ഷെ അവന് 80% മാർക്കേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അവനേക്കാൾ മികച്ചത് ആർക്കും മാർക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ തന്നെയായി 1ാം റാങ്കുകാരൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും ക്വാർട്ടർലിക്കും ഹാഫ് ഇയർലിക്കും ഇവൻ തന്നെയാണ് മികച്ചത്. എന്നാൽ അവിടെ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് അവന്റെ തന്നെ പ്രീവിയസ് പെർഫോമൻസ് വെച്ചിട്ട് അവൻക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവൻ പിന്നിലാണെങ്കിൽ പോലും അവൻക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കുട്ടി, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, ഒരു കുട്ടി അവന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 85% മാർക്ക് വാങ്ങി. അപ്പോൾ അവൻ 1ാം റാങ്കുകാരനായിരുന്നു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവൻ 90% മാർക്ക് വാങ്ങി. പക്ഷെ അവന് 4ാം റാങ്കേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ റാങ്കിൽ അവൻ പിറകോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ പുരോഗതി മുൻപോട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഇപ്സാറ്റ് ഇവാലുവേഷനിലൂടെയാണ്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, അവൻ പിറകിലായി പോയി. എന്താ കാര്യം? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവൻ 1ാം റാങ്ക് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോഴവന് 4ാം റാങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 85% മാർക്കുള്ളത് അവൻ 90 ആക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരം അവന്റെ പുരോഗതി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രീവിയസ് റെക്കോർഡുമായി അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഇപ്സാറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ. ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രസ് കാർഡുകളെല്ലാം ഇപ്സാറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ തന്നെ പ്രീവിയസ് അച്ചീവ്മെന്റുകൾ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇതിനെയാണ് ഇപ്സാറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മറ്റൊന്നാണ്
ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷനും എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ പോലും ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കാം. ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ലേണേഴ്സ് എബിലിറ്റീസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ പേഴ്സൺ ഹു റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്. ആരാണോ ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഇവനെ പഠിപ്പിച്ചത്, ആ പഠിപ്പിച്ച ആൾ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ. എന്നാൽ പഠിപ്പിച്ച ആൾ ഒരാളും ഇവാലുവേഷൻ മറ്റൊരാളുമാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ. ഇതാണ് ഇന്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. കരിക്കുലം ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്തതും ഇവാലുവേഷൻ നടത്തും. നിങ്ങൾക്കറിയാം 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ടീച്ചിങ്ങിൽ പറയാറുള്ളത്. ഒന്ന് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, 2 കരിക്കുലം ട്രാൻസാക്ഷൻ, 3ാമത്തത് ഇവാലുവേഷൻ. ഈ 2ാമത്തെയും 3ാമത്തെയും സ്റ്റെപ്പ് ഒരേ ആൾ തന്നെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ കരിക്കുലം ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയത് ഒരാളും പരീക്ഷ നടത്തിയത് അഥവാ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിയത് മറ്റൊരാളുമാണെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ പറയും. ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മറ്റൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ഇവാലുവേഷൻ, രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് ഒന്നായിട്ടാണ് പറയാറുള്ളത്. CCE. ഇന്ന് നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് CCE ആണ്. മുഴുവൻ പേര് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ. കേട്ടോ, 2 പ്രത്യേക കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് മാത്രം. കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിന്റെ അവസാനം മാത്രം നടത്തേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെന്നും അത് ത്രൂ ഔട്ട് കരിക്കുലത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ കരിക്കുലം ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടത്തേണ്ട ഒന്നാണെന്നും പറയുന്ന ഇവാലുവേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കോഴ്സിന്റെ ദൈർഘ്യം 1 വർഷമാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ 1 വർഷം നിരന്തരമായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ 1 വർഷത്തിന്റെ അവസാനം 1 ദിവസം കൊണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ ഇവാലുവേഷന്റെ കൃത്യമായ ഏകകമല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ. കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവന്റെ സ്കോളാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്പാസിറ്റീസ് മാത്രം നോക്കിയിട്ടല്ല, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അവന്റെ അഥവാ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ, അത്തരത്തിലുള്ള അവന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അതിന്റെ അറ്റൈൻമെന്റുകളും അതിലൂടെ അവൻ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ട കഴിവുകളും അവന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണോ ഒരു കരിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സ്കില്ലുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ട് സമഗ്രമായിട്ട് വേണം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതിൽ കൊളാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റുകൾ മാത്രം പോരാ, കോകൊളാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് വേണം, സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് വേണം, തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് കോംപ്രഹെൻസീവ് അഥവാ സമഗ്രമായ മൂല്യനിർണ്ണയം എന്നാണ് അതിന് മലയാളം. കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ. ഈ പദം നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് മൂല്യനിർണ്ണയം എന്ന് പറയുന്നത് തുടർ പ്രോസസ്സുമായിരിക്കണം. ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഓൾറൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വികസനങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ. രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ 8 പ്രധാനപ്പെട്ട കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 1 കൊളാസ്റ്റിക്, 2 കോകൊളാസ്റ്റിക്, 3 പേഴ്സണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ക്വാളിറ്റീസ്. കൊളാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാദമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, കോകൊളാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാദമികേതരമായിട്ടുള്ള കുട്ടിയുടെ കഴിവുകൾ. കേട്ടോ, ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ, വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്, ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുട്ടിയുടെ മറ്റ് അക്കാദമികേതര ശേഷികൾ, ഇതെല്ലാം കോകൊളാസ്റ്റിക് ആണ്. പേഴ്സണൽ സോഷ്യൽ ക്വാളിറ്റീസ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അവൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു കുട്ടിയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള കഴിവുകളും ഇവാലുവേഷന് വിധേയമാക്കണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ. ഇവാലുവേഷൻ തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയ ആവണം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ നിരന്തരം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു സമ്മറി ആയിരിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സെൻട്രൽ മെഷർ ആയിരിക്കണം അവന്റെ ഇവാലുവേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഇവാലുവേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയം എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? നമ്മളെ സമയം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ചോദിച്ചോളൂ. രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമോ എന്നാണ്. ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ പരീക്ഷയുടെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് അതിൽ പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, നമുക്കൊരു പരീക്ഷ മുമ്പ് ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച് മാറ്റിവെച്ചതാണ്. അപ്പൊ ആ പഴയ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ തന്നെയാണ് UGC ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം അന്ന് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഡ്രാഫ്റ്റ് മാത്രമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ, ഫൈനൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വശങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതാണ്. രണ്ടാമത്തത്, പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണുള്ളത്.
ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ICT ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, ടെക്നോളജിക്കൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട കുറെ പദങ്ങൾ, ദീക്ഷ പോലെയുള്ള കുറെ കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം ICTയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ICTയിൽ നിന്ന്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ICTയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് അത്തരം പദങ്ങളും ഒന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് മാത്രമേ UGCക്ക് ചോദിക്കുള്ളൂ. സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പല എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിഫോംസുകളുണ്ട്, അതൊന്നും UGCക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് വരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് പഠിക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് സാർ, ഈ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനില് നൗഷാദ് സാർ 9-ാം തീയതി ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 9-ാം തീയതി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചേഞ്ചസ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ UGCക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സും റിഫോംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോളിസിയിൽ വന്ന, നിലവിലെ പോളിസിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ കൂടി ഗുരുനാഥനായ നൗഷാദ് സാറ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കത് ആ സമയത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും? നൗഫൽ സാറെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടോ? വേറെ കാര്യമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്നാ കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. 2 സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടും. ഒന്ന് പഴയ മുമ്പ് NTA വരുന്നതിന് മുൻപ് UGC തന്നെ നേരിട്ട് നടത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് UGCയുടെ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴും ലിങ്ക്, ആ സൈറ്റ് ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആണ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇപ്പോഴും അവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുമ്പ് നോക്കിയ സമയത്ത് UGC നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അതിന്റെ ലിങ്ക് നൗഫൽ സാർക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാം, സാറ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കും. അതിൽ 2014 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങാനും അതിലുണ്ട്. അതിനുശേഷമുള്ളത് NTA ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളാണ്. ആ NTA ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ പോയാൽ കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ യൂസർ ID പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ കയറുക. ആ പ്രൊഫൈലിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയൂ. നിരവധി ഏജൻസികൾ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് PDF രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ആൻസർ കീ നമുക്ക് ആധികാരികവും വിശ്വാസ്യവുമായത് UGCയുടെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ളതും NTA വെബ്സൈറ്റിലുള്ളതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഏജൻസികൾ, പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസികൾ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കിയ ബുക്കുകളും PDF-കളും അതിൽ ആൻസർ കീ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ അതിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. അത് വെച്ചിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ അതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കരുത്. അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം കണ്ടെത്തുക. ആ ഉത്തരങ്ങളെ കണ്ണടച്ച് നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്. ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ UGCയും NTA കൊടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ നൗഫൽ സാറിന് ഷെയർ ചെയ്യാം. നൗഫൽ സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ നിങ്ങളുടെ മൂഡിലാണോ സാർ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂഡിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ആ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രത്യേകത, ഈ കോമ്പണന്റ് വൈസ് തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടും. നമ്മുടെ ഈ PDF-കളുടെ ഒക്കെ ഒരു പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വൈസിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഏരിയ, ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമായിട്ട്, എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറിലെയും ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലെ ലിങ്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൻസർ കീ നിങ്ങൾ 100% കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ, ഏതെല്ലാം ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഓക്കെ, നമ്മൾ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഔപചാരികമായി ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫിനിഷ് സ്കൂളിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ അനീസ് സാർ, ഡോക്ടർ അനീസ് മുഹമ്മദ് സാറ് സാദരം ക്ഷണിച്ചോളൂ. അനീസ് സാർ. ഹലോ നൗഫൽ സാർ, വിളിച്ചത് നന്ദി. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ അവസാന സമയത്താണ് ഞാൻ ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്തത്. ഞാൻ പുറത്തുപോയി തിരിച്ചെത്തിയും വൈകിപ്പോയി. മുഹമ്മദ് സാറ് ടീച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ടിപ്സുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതി, ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുമായുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടന്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുള്ളത്.
പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഓരോ ടിപ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചില ചോദ്യങ്ങളും ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഓരോ ചോയ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ചില ഇൻഫോർമേഷൻസ് തരികയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് പതിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാണ് എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പലതും നമുക്ക് മറന്നു പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ലൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ്, കാരണം 1.5 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടന്റ് തീർക്കണം എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ലൊരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മുഹമ്മദ് സാർ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായിരുന്നാലും ഇതിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ഒരുപാട് പേര് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയത്ത് ഒരു 125ഓളം ആളുകൾ ഇത് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇത് നല്ല പോലെ ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഉറപ്പാണ്. ഇതിന് പുറമെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയലും ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നേ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളൂ, നിങ്ങളിത് നല്ല പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും പരീക്ഷ നല്ല കോൺഫിഡന്റോട് കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. എനിവേ, ഈ ക്ലാസ് വളരെ ഭംഗിയായി ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അധ്യാപകൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് സാറിന് ഞാൻ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ എന്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫാറൂഖ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിന്റെ പേരിലും സംഘാടകരുടെ പേരിലും ഇത് വീക്ഷിച്ച മൊത്തം ആളുകളുടെ പേരിലും ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സർ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതിലുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, പ്രിൻസിപ്പളിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നൗഫൽ സാർ അവസാനിപ്പിക്കല്ലേ? മുഹമ്മദ് സാർ, നമ്മുടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും, അത് ഞാൻ വായിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് അതിൽ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോന്നും വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സമയം ഒരുപാട് അത് എടുക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സാർ അത് വായിക്കുന്നുണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സൂപ്പർ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാറ് നന്ദി ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓരോ സെഷന്റെയും ഫീഡ്ബാക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുക. അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ച് പോകാവുന്നതാണ്. നാളെ കൃത്യം 10:30 നമ്മുടെ ഡോക്ടർ അനീസ് മുഹമ്മദ് സാർ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയിൽ മനോഹരമായ ഒരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കൂടിക്കാണാം. ഈ ഒരു മീറ്റിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. Now you may leave the platform. നമ്മുടെ ചാനലാണ് ഗുരുദർശൻ. എല്ലാവരും അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള ഇനി മറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട്. LP UP നിരവധി ക്ലാസ്സുകൾ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറക്കരുത്.